Okay, today let us solve this problem which may appear in section C for 12 marks on hire purchase system. On 1st January 2014, Mr. Jayant purchased a washing machine from Royal Enterprises on hire purchase basis. Here Mr. Jayant is the hire purchaser and Royal Enterprises is the hire vendor. The cash price of the machine, it is 60,000 rupees. This 60,000 rupees is payable in stages, that is 12,000 rupees on the date of agreement, that is as down payment, and the balance in 4 annual installments again of rupees 12,000 plus interest. So in this 12,000, interest is not yet included. That's why the installment amount we need to calculate, which comprises 12,000 rupees paid for asset and 15% interest on the outstanding amount, which is payable on 31st December each year. So Mr. Jayant writes down depreciation at the rate of 10% on diminishing balance method. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಸೆಟ್ದು, ಆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಇವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯಾರ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಜಯಂತ್ ಯಾರು? ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and depreciation what we are charging on that particular asset. So depreciation account and how much extra amount we are paying in the name of interest. So interest account. ಇಷ್ಟು 4 ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 15% ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60,000 rupees, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ in stages in hire purchase system as down payment 12,000 and 4 annual installments of 12,000 each. So total amount paid it is 60,000 rupees. So cash price 60,000 ಇದೆ and hire purchase 60,000 ಇದೆ. that means interest ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. So now we can calculate interest. So it is going to start with cash price. So cash price it is 60,000 rupees and the date of agreement we paid 12,000 rupees. So this is the balance outstanding amount for year 1, 48,000 rupees. So at the end of the year we need to pay 15% on this 48,000, that comes to 7,200. Total amount payable it is 55,200 rupees, but we are paying first installment which includes 12,000 rupees of part of cash price and 7,200 rupees of interest on the outstanding amount what we calculated here. So total installment amount becomes 19,200. So first installment na pay ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ outstanding amount ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ total amount payable ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 36,000 rupees. This is the closing outstanding amount for year 1. So the closing outstanding amount of year 1 becomes the opening outstanding amount for year 2, that is 36,000 rupees. At the end of the year we need to pay interest 15% on this 36,000, it comes to 5,400. Total amount payable it is 41,400 and second installment comprising the cash price of 12,000 and interest of 5,400, total 17,400. After paying still amount payable at the end of the year 2 it is 24,000. The same continues for year 3. The previous year's closing balance year 2 becomes opening balance for year 3, that is 22,000. That is year 3 24,000.
On the 24,000 we need to pay interest at the rate of 15% at the end of the year 3,600. Total amount payable 27,600, and the third installment amount comprises the cash price of 12,000, interest of 3,600, total amount payable 15,600. After paying 15,600 out of 27,600, the closing outstanding amount for year 3 it is 12,000 rupees. The same continues for year 4. For year 4 now it is 12,000 rupees, the opening balance. At the end of the year we need to pay 15% interest, that is 1,800. Total amount payable 13,800, and this is the final installment amount which comprises 12,000 plus interest of that particular year, that is 1,800. Total it is 13,800. After paying the whole amount, the closing balance becomes nil. So like this we need to calculate the interest included in each installment. Then we are going to calculate the depreciation what we need to charge on this particular asset. So we should consider always the cash price of the asset 60,000 rupees. So on that 60,000 they are going to charge depreciation 10% for that year on the opening balance. Opening balance 60,000, 10% of that 60,000 becomes 6,000. If you deduct it, the closing balance become 54,000. This 54,000 is the opening balance for second year. Again at the end of the year we are going to charge 10% depreciation on 54,000, it comes to 5,400. So after deducting that, the closing balance become 48,600. This 48,600 is the opening balance for third year, and that we are going to charge depreciation 10%, it is 4,860. If we deduct this depreciation from the opening balance of 48,600, we will get 43,740. And 43,740 is the opening balance for fourth year, and that we are going to charge depreciation 4,374. So the closing balance becomes 39,366. The same continues for the further year also. ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು 4 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6,000, 5,400, 4,860 ಆ್ಯಂಡ್ 4,374. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. This is happening on 1/1/2014, that is when the agreement is taking place. On that day we are making a down payment of 12,000. ಸೊ 12,000 ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 12,000, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ is also real account, credit what goes out, and we are crediting 12,000. So the narration, so washing machine purchased on higher purchase system and down payment made. So any explanation you can give. Then we need to pass a due entry first, that is ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 12,000 rupees we paid for the asset, and how much interest on the outstanding amount our ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ 7,200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ 19,200. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 60,000 ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ನರೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ 19,200, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 19,200 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನರೇಷನ್ನು ಬೀಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪರ ರೀತಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ 6,000 rupees ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್.
ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 7200 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 6000. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 2 ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 7200 ಆ್ಯಂಡ್ 6000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 2015ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 5,400, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 17,400. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 5,400 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು 5,400, 5,400 ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು 3ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ 2015. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2016ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ 5th ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, 5th ಇಯರ್ಗೂ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಯಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 2014ಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 31st 2014ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಂತ 12,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 7,200ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 19,200. ಆ 19,200ನ ವಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಅದೇ 2015, 16, 17ಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 12,000 ರೂಪೀಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 12,000 ರೂಪೀಸು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 12,000 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೇರಿರೋದು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ 6,000 ರೂಪೀಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರೋದು 24,000, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು 6,000, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 18,000. ಸೊ ಈ 18,000 ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,200 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಅವೆರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 6,000 ರುಪೀಸು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ಅಗೇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಮುಗಿತವೆ. 4 ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಂತ 12,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ 5,400, ಟೋಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 17,400 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 17,400. ಸೊ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 18,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 12,000. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 30,000 ರುಪೀಸು. ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರು ಆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು 5,400. ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಟು 24,600 ಇಯರ್ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 2015ಗೆ. ಸೊ 2015ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 2016ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 2016ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 24,600. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5,400 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5,400. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5,400. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5,400. ದ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 2016ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2017ಗೆ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು 12,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 3,600, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 15,600, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 15,600. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೈನು ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ 1,800 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 13,800. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ 13,800 ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷೀನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 24,600 ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು 12,000 ರುಪೀಸು. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದು 36,600. ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ 4,860. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಟು 31,740. The closing balance of year 3 becomes the opening balance for year 4, that is 31,740. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 12,000. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇರಿದ್ದು 43,740. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4,374. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು 39,366. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ 5, ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 39,366 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ನಾವು 60,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಅಸೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಕ್ರೂವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟು, ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ನ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ 600, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ 1,800 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 6,000, 5,400, 4,860 ಆ್ಯಂಡ್ 4,374. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಇವು ಮೂರೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಆ ಅಸೆಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 39,366. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ.